Hello friend, last lecture we have finished our second poem, The Shower. Now in this lecture we will going to explain about the third poem, There is Another Sky. The poem is written by great American poetess Emily Dickinson. Before the explanation of the poem, shortly we want to discuss about the icebreakers activities. Look at the first activities on page number 75. Life is an amalgam of happy and sad moment. Think of such moments in your life. Pair with your classmates and share both the aspect of life. In left hand side mentioned happy moments and right hand side there are mentioned sad moment. Student, you have know about life. In everyone's lives there are some up and downs. Everyone had getting some happy moments and sad moments in their lives. पण प्रत्येकाच्या जीवनात चढ उतार असतात, त्या दृष्टीने काही सुखद आठवणी असतात, त्याचप्रमाणे काही दुःखद आठवणी असतात. या ठिकाणी सांगितले हॅपी मोमेंट आणि सॅड मोमेंट. देअर आर गिवन वन्स एक्झाम्पल ऑफ हॅपी मोमेंट अँड सॅड मोमेंट. यू वॉन्ट टू फिल अप दिस रिमेनिंग पॉईंट्स. First given points is that winning is the first prize in the competition is the happy moment for everybody's life. If he get the prize, that times these happy moments of that person life, and then sad moment when anyone's losing their mobile bicycle or wallets. That time it is a maybe sad moment of that person. So you can fill up in this way, like being in the happy moment, being selected for a school basketball team. Or one more point in a happy moment is that your class team's project being chosen for a display at national school, or getting a scholarship for higher studies. And sad moment you may fill up in this way, like that getting a lower grade for not submitting the English project by the deadline, or the close friend debar from exam for cheating, and your sibling falling ill during important exam. पण मित्रांनो, हॅपी मोमेंट्स आणि सॅड मोमेंट. तुमच्या आयुष्यात चांगल्या घटना झाल्या तर ते हॅपी मोमेंट्समध्ये निश्चितच जाईल, आणि दुःख घटना झाल्या तर त्या गोष्टी सॅड मोमेंटमध्ये जाऊ शकतात. सो स्टुडंट डिस्कस बेस्ड ऑन द अबाव पॉईंट्स. दे कॅन ॲड देअर ओन पॉईंट्स. नाऊ look at the second points. Discuss with your partner and find proverbs, idioms or phrases of a similar meaning to the one given and fill them in the stars given below. पण मित्रांनो, या स्टारमध्ये तुम्हाला दिलेल्या वाक्याशी समानार्थी असलेल्या म्हणी, वाक्यप्रचार किंवा वाक्यसमूह, शब्दसमूह लिहायचे की त्याचा मीनिंग थोडासा मिळता जुळता असला पाहिजे. पहा, देर आर गिवन वन प्रोवर्ब्स लाईक दॅट एव्हरी क्लाउड्स हॅज अ सिल्वर लायनिंग. म्हणजे प्रत्येक ढगाला आता रुपेरी छटा असतात. म्हणजेच काय की प्रत्येक संकटामागून सुख हे येत असतं, किंवा त्या दुःखातून संकटातून आपल्याला काहीतरी चांगल्या गोष्टी मिळत असतात.
Like that, you can fill up the another's others proverbs like that meaning, like there is a light at the end of the tunnel. Tunnel means बोगदा. बोगद्यातून जात असताना अंधारानंतर उजेड हा निश्चित येत असतो. द डार्कनेस्ट हावर इज बिफोर डाऊन, नो पेन नो गेन, गॉड हेल्प दोज who help themselves. So such type of the proverbs you can fill up in these stars. Then third point is that when we look at the sky we find several objects. They stand for something or the other. Complete the following table by finding the significance of the given object. One example is given to you. पण मित्रांनो, तुम्ही आकाशात पाहता तेव्हा तुम्हाला अनेक वस्तू दिसतात. त्या वस्तू कशा ना कशाच्या तरी प्रतीक असतात. दिलेल्या वस्तूंचे महत्त्व लक्षात घेऊन पुढील तक्ता पूर्ण करा. काही वस्तू आपण एक कशाचं तरी प्रतीक म्हणून वापरत असतो. जनरली आता समजा सिग्नलच्या लाईट्सचं एक्झाम्पल घ्या. लाल लाईट म्हटलं की थांबा, हिरवी लाईट म्हटलं की जा, पिवळी लाईट म्हटलं की थांबा, पहा आणि नंतर जा, या अर्थानं. तर सन हे सूर्य कशाचं प्रतीक आहे? देअर आर गिवन द डायरेक्टली आन्सर ऑफ द सिम्बॉल ऑफ द सन: पॉवर, हीट, एनर्जी, कमिटमेंट एक्सेट्रा. देन द मून. मून हे कशाचं प्रतीक आहे? ब्युटी, कूलनेस, कामनेस, अप अँड डाऊन्स. चंद्र कधी आकार वाढतो, कधी कमी होतो, कधी पूल गोलाकार होतो. त्यामुळे त्याच प्रकारे जीवनात, मनुष्याच्या जीवनातसुद्धा चढ उतार, अप अँड डाऊन्स असे येत असतात. तर अशा वेगवेगळ्या गोष्टीचा चंद्र हा प्रतीक आहे, सिम्बॉल आहे. देन रेनबो. रेनबो इज द सिम्बॉल ऑफ कलर, फ्रेशनेस, cheerfulness. And star: hope and darkness, direction, friendship. Then look at the last points of the icebreaker. Color mentioned in the hexagons given below are associated with something or the other. Discuss with your partner and fill in the blanks. पुढे दिलेल्या षटकोनी आकृतीत नमूद केलेले रंग कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीशी संबंधित आहे. तुमच्या सहकार्याशी चर्चा करा व मोकळ्या जागा भरा. फिल अप द ब्लँक्स. हिअर कलर्स, नेम ऑफ द कलर्स. ब्लू color is indicate water, skies, coolness. White color is the signal of peace or race. Black color is showing that the darkness, evil race, hopelessness, weakness. Purple color is showing the signal of royalty, ceremony. Red color is showing life, love, anger, danger. Yellow color is symbolized of sunshine, cowardice. And pink color is delicacy and healthiness. So friend, today's the symbolical poems theme there is another sky. आता तिथे एक दुसरं आकाश आहे. आता ते दुसरं आकाश ॲक्च्युली असूच शकत नाही. हे सिम्बॉल वापरलेलं आहे की तिथे एक दुसरं जग आहे, या अर्थानं की लाईक दॅट. Another sky means another kinds of atmosphere
कंडिशन डिफरंट फ्रॉम सम अदर प्लेस. अनदर स्काय म्हणजेच काय की इथल्या परिस्थितीपेक्षा वेगळी परिस्थिती तिकडे आहे. या अर्थानं हा टायटल्स वापरलेले इमिली डिकिन्सन त्यांनी. सो लुक ॲट द अबाउट द पोएटेस. दिस इज द Petrarch Sonnets by Emily Dickinson, an American poet, 1830 to 1886. Most of the poems she wrote are short and in simple language. She wrote on philosophical idea, abstract idea, and material things are used to explain each other in her works. In this poem, There is Another Sky is about life being a journey of up and downs, success and failures, joy and sorrows. Our loved one often gives us hope and encouragement in times of sorrow and despair. The poet addresses the poem to her brothers, reassuring him and asking him to return home. Now, student, we will explain about the poem line to line. There is Another Sky, इमिली डिकिन्सन. पण मित्रांनो, तिथे एक अजून जग आहे. म्हणजे तिथे एक अजून वेगळ्या प्रकारचं ॲटमॉस्फिअर आहे की जिथं तुम्ही आहात त्या ॲटमॉस्फिअरपेक्षा वेगळं असं एक जग आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करते इमिली डिकिन्सन या ठिकाणी. ह्या पेट्रार्च सॉनेट्स आहे. मीन्स Here, in this first stanza, there are included 8 lines, and second stanza there are 6 lines. So 14 lines. The sonnet. Through the poem, poetess Emily Dickinson is assuring her brother, and asking him to return home. Her brother is getting disturbed of life and he live lonely. The poet is an affectionate sister. She is concerned for her brother who is away from home and is also troubled. She is able to understand that he may be feeling lonely. She reaches out of writing to him, giving him hope. She encouraged him to return home, come back to the family who will give him a moral support. एक प्रेमळ बहीण आहे इमिली डिकिन्सन आणि आपल्या भावासाठी ऑस्टिनसाठी विनवणी करते, पत्र लिहिते. देर आर पोएट इज ॲड्रेसिंग अ पोएम टू हर यंगर ब्रदर्स नेम्ड ऑस्टिन. ऑस्टिनला उद्देशून, आपल्या छोट्या भावाला उद्देशून ती समजावून सांगते आहे, त्याला पत्र लिहिते आहे. देअर आर ॲड्रेस इज हर younger brother Austin. Now look at the poem. There is another sky, your serene and fair, and there is another sunshine, though it be darkness there. Never mind faded forest, Austin, never mind silent fields. Here is a little forest whose leaf is evergreen. Here is a brighter garden where not a frost has been in its unfading flowers. I hear the bright bee hum, Preeti, my brother, into my
come my garden come. So in this poem, the poet Emily Dickinson directed to her brother Austin. She comforts him, saying that though he seems to be undergoing a dark period, there is hope yet. पण आपल्या भावाला समजवत असताना, कम्फर्ट करत असताना ती सांगते की तू जीवन जगतोय ते खूप निराशावादी जीवन जगतो आहे आणि आता त्या जगातून तू बाहेर आल्यानंतर तुला हे सुंदर जग दिसेल आणि त्यामुळं तू आता या सुंदर जगामध्ये ये. मी तुला पुन्हा सांगते आहे, बोलावते आहे. या सुंदर जगामध्ये एखाद्या गोष्टीमध्ये अपयश आलं असेल हरकत नाही, आता त्या अपयशातून बाहेर ये आणि या सुंदर जीवनाचा आनंद घे. अशा प्रकारे कवयित्री आपल्या भावाला ऑस्टिनला सांगण्याचा प्रयत्न करते आहे. देअर इज अनदर स्काय इवन serene and fair. See differentiates between two places, there and where he has gone, and here has garden. In the first part of the poem, she says, even if it is a flooded, gloomy and silent in forest, there is a reassure him, and here is a evergreen forest. पण मित्रांनो, इमिली डिकिन्सन सांगते की तिकडे म्हणजे पा तुझं जीवन कसं आहे. देअर इज अनदर स्काय युअर सेरीन अँड फेअर. की तिथले आणि इथले अशा त्या दोन विरुद्धार्थी शब्दातून कवयित्री या ठिकाणी सांगते की आपल्या भावाचे जग हे निराशावादी आयुष्याचे जग आहे आणि इथले म्हणजे माझे जग हे आशावादी आयुष्याचे दर्शन घडवते. In this first stanza, the poetess showing that पहिल्या स्टँजामध्ये पोएटेस सांगते की आपल्या भावाला आश्वासक शब्दात सांगते, सध्या जरी तिथले तुझे जीवन हे अरण्य, वैराग, उदास आणि मूक झालेले असले तरी इथले जीवनरूपी वन अजूनही हिरवेगार आहे. तुझ्या आकाशात आज अंधकार भरून राहिला असला तरी इथल्या प्रसन्न आकाशात स्वच्छ सूर्यप्रकाश पसरला आहे. म्हणजे पहा, देअर इज अनदर स्काय युअर सिरीन अँड फेअर. हे दुसरं एक असं जग आहे की तिथं काय आहे, सिरीन मीन्स प्रसन्न, शांत आणि फेअर खूप छान वातावरण आहे. देअर इज अनदर सनशाईन. तिथे एक असा खूप सूर्यप्रकाश तेजस्वी पडतो आहे. दो इट बी डार्कनेस देअर. आणि तुझ्याकडे असा काळोख आहे, नैराश्याचा काळोख आहे. त्या नैराश्याच्या काळोखातून या ठिकाणी तू उजेडामध्ये, शांत वातावरणामध्ये, निसर्गरम्य परिसरामध्ये ये, त्या नवीन जगामध्ये ये. नेव्हर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन. आणि ऑस्टिन काही मनात वाईट वाटून घेऊ नको. नेव्हर माइंड सायलेंट फील्ड्स, हिअर इज अ लिटिल फॉरेस्ट. की तिथं खूप उदासी आहे, खूप नीरव शांतता आहे जंगलातली. त्याचप्रमाणे शांत शेती आहे. तर या ठिकाणी हिअर इज अ लिटिल फॉरेस्ट, असं छोटं असं फॉरेस्ट आहे, अरण्य आहे. हुज लिप इज युअर ग्रीन. आणि त्या जंगलामधली पानं ही कायम सदाहरित आहेत. नाऊ लुक ॲट द सेकंड स्टँजा ऑफ द पोएम. हिअर इज अ ब्रायटर गार्डन where not a frost has been. In its unfading flower, I hear the bright bee hum pretty, my brother into my garden come. पहा मित्रांनो, in this second stanza, the poetess told us that. आणि या सेकंड स्टँजामध्ये पोएटेस सांगते आहे की इथला जीवनरूपी बगीचा आनंदाने उजाळून निघाला आहे आणि हिमवर्षावाने इथल्या हिरवाईला गोठवून टाकलेले नाही की जे तुमच्या तिकडे तुझ्या जगामध्ये आहे. गोठवून टाकलेली नीरव शांतता किंवा काही गोष्टीचा आनंद तुला मिळू शकत नाही, परंतु इथलं जग हे माझं खूप आनंदी आहे. गोठवून टाकणारं
ही हिमवर्षाव नाही, इथे टवटवीत फुलांवर मधमाशा गुणगुणत रुंजी घालत आहे आणि म्हणून कवयित्री इथल्या तिच्या जीवनरूपी आनंदी बागेमध्ये तिच्या प्रिय भावाला बोलावत आहे, येण्यासाठी आर्जव करीत आहे. अशा प्रकारे एक 14 ओळीची फक्त अतिशय छोटी साधी सोपी कविता इमिली डिकिन्सनने आपल्या भावाला उद्देशून लिहिलेले हु इज गेटिंग द फ्रस्ट्रेशन, आणि तो फ्रस्ट्रेशनमध्ये गेलेला आहे आणि त्याला निराशावादी जीवनातून बाहेर काढण्याच्या हेतूनं ऑस्टिनला बाहेर काढण्याच्या हेतूनं आपल्या बहिणीने इमिली डिकिन्सनने ही कविता त्याला उद्देशून लिहिलेली आहे. ओके.